Hello friends, this is Miss Amruta Nandal working as a lecturer in Electronics and Telecommunication Department at SPM Polytechnic Kumte Solapur. This is fourth video lecture on unit number 4 Advanced Wireless Standards. In previous video lecture we had discussion on introduction of UMTS, features of UMTS and also seen what is the architecture of UMTS. So, in this video lecture, we will going to see further points of UMTS. Like first one is a UMTS air interface specifications. So these are the all air interface specifications of universal mobile telecommunication system. So first here given specifications and their values are given in this table. What are these points? First one is channel bandwidth. UMTS has channel bandwidth of 5 MHz. Duplex mode is FDD and TDD. Downlink RF channel structure is direct spread, that is DS. Chip rate is 3.84 MCPS. Frame length is 10 millisecond. Spreading modulation used is balanced QPSK for downlink, dual channel QPSK for uplink, complex spreading circuit also used. Data modulation used is QPSK for downlink and BPSK for uplink. Coherent detection is user dedicated time multiplexed pilot for uplink and downlink, also common pilot in downlink. Channel multiplexing in downlink, data and control channel are multiplexed. Channel multiplexing in uplink, control and pilot channel time multiplexed. I and Q multiplexing for data and control channel. Multi-rate variable spreading and multi-code is used. Spreading factor is 4 to 256 for uplink and 4 to 512 for downlink. Frequency spectrum for uplink is 920 to 980 MHz. For downlink is 2110 to 2117 MHz. Coding technique used are orthogonal variable spreading factor, that is OVSF. These are the all air interface specification which are for UMTS. So some of the air interface specification are used for the exam. So prepare all these air interface specifications. It will be asked for 2 marks, 4 marks or 6 marks. So next bit is UMTS security procedure. विद्यार्थी मित्रांनो, जे काही सेक्युरिटी प्रोसिजर आपण GSM मध्ये पाहिलेले आहे त्याचप्रमाणे UMTS मध्ये सुद्धा सेम सेक्युरिटी प्रोसेस प्रोवाइड केलेली आहे. त्यामध्ये असलेले काही बिट्स वगैरे वेगळे असतील. ते कसे आहेत, त्याचं काय ऑथेंटिकेशन प्रोसिजर आहे आपण बघूयात. To achieve the authentication feature, UMTS authentication and key agreement is a security method used. जसं GSM मध्ये काही अल्गोरिदम्स वापरले होते, A5, A8, काही सिक्रेट्स की कोड वगैरे होते, त्याचप्रमाणे UMTS मध्ये ऑथेंटिकेशन आणि की ॲग्रीमेंट AKA हे सेक्युरिटी मेथड यूज केलेले आहे. विथ ऑथेंटिकेशन वेक्टर AVs, ऑथेंटिकेशन वेक्टरला AV असे म्हणतात. द HLR अँड ऑथेंटिकेशन सेंटर विल प्रोव्हाइड द सर्विंग नेटवर्क VLR और SGSN ईच होल्ड इन्फॉर्मेशन फील्ड. तर ह्यामध्ये VLR आणि SGSN हा काय करतो, सर्विंग नेटवर्क प्रोव्हाइड करतो आणि दोन्हीमध्येही इन्फॉर्मेशन फील्ड असते. नेक्स्ट आहे तर त्याचं काही प्रोसिजर स्टेप बाय स्टेप दिलेले आहेत. बघूया स्टेप्स काय आहेत. फर्स्ट स्टेप इज अ सेट ऑफ AVs आर रिक्वेस्टेड बाय विजिटेड नेटवर्क VLR or SGSN from HLR to authentication center in the home network of mobile subscriber. तर हा UMTS हा एक नेटवर्क आहे, 3G नेटवर्क. तर जेव्हा एखादा मोबाईल विजिटेड नेटवर्क्समध्ये जातं आणि तिथे
नेटवर्कचा रिक्वेस्ट पाठवतो तेव्हा AVs पाठवले जातात, ॲथेंटिकेशन वेक्टर पाठवले जातात. मग त्याप्रमाणे हे नेटवर्क त्यांना अवेलेबल करून दिली जाते. मग ती अवेलेबल करताना काय काय सिक्युरिटी प्रोसिजर आहे ते आपण बघणार आहोत. An array of AVs are calculated by HLR or authentication center. This is achieved with the help of authentication algorithm and private secret key K of mobile subscriber. तर ह्यामध्ये काय होते बघा, AVचा एक ॲरे पाठवलेला जातो, रिक्वेस्ट पाठवलेला जातो. तर हा जो रिक्वेस्ट पाठवलेला गेलेला आहे तर ती कॅल्क्युलेट केली जाते HLR किंवा ऑथेंटिकेशन सेंटरमध्ये. आणि हे कसे अचीव केले जाते, त्याच्यासाठी काही अल्गोरिदम आणि प्रायव्हेट सिक्रेट की दिलेले आहेत, त्यानुसार ती अचीव केले जाते. HLR ऑथेंटिकेशन सेंटर सेंड रिस्पॉन्स टू विजिटेड नेटवर्क VLR SGSN बाय सेंडिंग एन ऑथेंटिकेशन वेक्टर बॅक टू बॅक. तर हा होम लोकेशन रजिस्टर किंवा ऑथेंटिकेशन सेंटर VLRला म्हणजे जो काही विजिटेड नेटवर्कमध्ये असलेला मोबाईल असेल त्याला काही रिस्पॉन्स सेंड करतो. त्या रिस्पॉन्स जे आहेत तर ते बॅक एकामागे एक सेंड केले जातात. ते सेंड केल्यानंतर काय होते बघूयात. VLR SGSN सिलेक्ट वन AV अँड इट गिव्ह चॅलेंज टू द मोबाईल सबस्क्रायबर USIM बाय सेंडिंग AUTN अँड रँडम फील्ड इन द वेक्टर टू इट. तर काय केले जाते, जे काही अरे पाठवलेला आहे AVsचा त्यामधून एखादी AV सिलेक्ट केली जाते आणि तो चॅलेंज सिमला पाठवला जातो. तर तो सिम काय करतो, या AUTN आणि रँडम फील्ड हे वापरून तो एक की त्याच्यानुसार जनरेट करतो. ते पुढे आहे, AUTN इज प्रोसिडेड बाय वन मोबाईल सबस्क्रायबर USIM. With the help of private secret key, it is easy for mobile subscriber to verify the challenge data which is received could have been constructed by the person who had access to same key K. To verify that whether the AV has expired or not be checking its sequence number field, but it is necessary that network AV is still valid and network is authenticated. To generate an integrity key IK and confidential key CK and response for the network response, the USIM proceed. तर जे काही पाठवलेले AVs आहेत त्याकडून मिळालेले जो काही चॅलेंज आहे तर तो USIM काय करतो, तो जनरेट करतो. तो पाठवलेला सेम चॅलेंज रिस्पॉन्स तो क्रिएट करतो आणि त्यामध्ये एक सिक्वेन्स नंबरही ॲड होते. तो एक्सपायर झालेला आहे किंवा नाही हे चेक करणंसुद्धा तेवढंच गरजेचं आहे. आणि त्याप्रमाणे काही कीज इंटिग्रिटी की, कॉन्फिडेन्शियल की आणि रिस्पॉन्स की हे पण USIMकडून तयार केले जातात. विथ रिस्पॉन्स द मोबाईल सबस्क्रायबर रिस्पॉन्स टू द विजिटेड नेटवर्क. तर हे जे काही रिस्पॉन्स आहेत क्रिएट केलेले, जे चॅलेंज मिळालं होतं त्या चॅलेंजनुसार क्रिएट केलेली जी काही रिस्पॉन्स आहे तर ती नेटवर्कला सेंड केली जाते. विजिटेड नेटवर्क विल व्हेरीफाय द रिझल्ट. तर विजिटेड नेटवर्क काय करतो, तो क्रिएट केलेला जो काही रिस्पॉन्स आहे तर तो व्हेरीफाय करतो. आणि व्हेरीफाय केल्यानंतर काय होते, हा जो पर्टिक्युलर यूजर आहे तर तो ऑथेंटिकेटेड यूजर आहे म्हणून त्यांना कळते. आणि त्याच्यानंतर जे काही कम्युनिकेशन आहे तर ती स्टार्ट होते. सो दिस इज द प्रोसिजर फॉर UMTS सेक्युरिटी. ओके, ऑथेंटिकेशन ही म्हणू शकता तुम्ही. अँड दिस इज द होम असाइनमेंट फॉर टुडेज व्हिडिओ लेक्चर. कंप्लीट दिस अँड सेंड टू माय व्हॉट्सअप नंबर. थँक्यू.